जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दना व्रज जनार्दना, यशोदनन्दना व्रज जनार्दना। यशोदनन्दना व्रज जनार्दना, यशोदनन्दना व्रज जनार्दना। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev,
Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Nitai Gaur Sundar Bhagavan ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Yuga Dharma Harinam Sankirtan Yajna ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaura Premanande. ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ്. സോറി മാതാജി, ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതലെടുത്തു കീർത്തൻ ചെയ്യാൻ. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഗിറ്റാർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹാർമോണിയം വെച്ച് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മടിയിൽ വെച്ച് വായിക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗിറ്റാർ എടുത്തത്. പിന്നെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഗിറ്റാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗിറ്റാർ എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വന്നു. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോണിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കീർത്തൻ ചെയ്യാൻ ഗിറ്റാറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം എനിക്ക് ഹാർമോണിയം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ഗിറ്റാറാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഗിറ്റാർ വായിച്ചിട്ടാണ് കീർത്തൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ തൃശ്ശൂരിൽ ഞങ്ങൾ സൗത്ത് വൃന്ദാവനിൽ എപ്പോഴും പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ആ മാതാജിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിച്ച് പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ മാതാജി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഗിറ്റാർ പ്രഭു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നെ ഗിറ്റാർ പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു ആളാണ് ആ മാതാജി. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് മാതാജി നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. മാതാജിക്ക് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാതാജി വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് മാതാജിനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് മാതാജി ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഭു ഗിറ്റാർ വായിച്ച് പാടണം, മാതാജി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു, ശരി മാതാജിയുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറും, ഞാൻ പഴയ പോലെ എന്താ പറയാ മാതാജി നല്ല പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും, ഗിറ്റാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം, മാതാജിക്ക് വേണ്ടി പാടാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് മാതാജി പെട്ടെന്ന് വയ്യാതായി, മാതാജി പോയി എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാതാജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ മാതാജിയുടെ എന്താ പറയാ ശരിയായ ഗതി, മാതാജിക്ക് ശരിയായ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും ആ മാതാജിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്ലോക നമ്പർ 13, 14 നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മൃദേ കൗരവസ്യ ജ്ഞയാനാം വീരേഷ്വധോ വീരഗതിം ഗദേഷു ഭൃഗോദരാവിഗ്ധഗദാഭിമർഷ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ. യഥാ മൃധേ കൗരവസ്യ സൃജ്ഞയാനാം വീരേഷ്വധോ വീരഗതിം ഗദേഷു ഭൃഗോദരാവിഗ്ധഗദാഭിമർഷ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ. ഭർത്തൂഹ പ്രിയം ദ്രൗണീരിതി സ്മ പശ്യാൻ കൃഷ്ണസുതാനാം സ്വപദാം ശിരാംസി.
उभाहरादि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यान् कृष्णसुधानां स्वपदां शिरांसि उभाहरादि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति यथा मृदे कौरवस्य ज्ञयानां वीरेष्वधो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यान् कृष्णसुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरादि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. യഥാ എപ്പോൾ, മൃതേ യുദ്ധക്കളത്തിൽ, കൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ, സൃഞ്ജയാനാം പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ, വീരേഷു യോദ്ധാക്കളുടെ, അധോ അപ്രകാരം, വീരഗതിം വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് അർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഗതേഷു പ്രാപ്തമായി തീരുന്നു, വൃഗോദര ഭീമൻ പാണ്ഡവരിൽ രണ്ടാമൻ, ആവിധ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു, ഗദ ഗദയാൽ, അഭിമർഷ വിലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗ്ന തകർക്കപ്പെട്ടു, ഉരുദണ്ഡേ നട്ടെല്ല്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്ര ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്റെ, ഭർത്തുഹു ആചാര്യന്റെ, പ്രിയം പ്രിയപ്പെട്ട, ദ്രൗണി ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ, ഇതി അപ്രകാരം, പശ്യൻ ദർശിക്കുന്നു, കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി, സുതാനാം പുത്രരുടെ, സ്വപദാം ശയിക്കുന്ന വേളയിൽ, ശിരാംസി ശിരസുകൾ, ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, വിപ്രിയം സംതൃപ്തിയോടെ, ഏവ പോലെ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ജുഗുപ്സിതം അത്യന്തം നീചമായ, കർമ്മ പ്രവൃത്തി, വിഗർഹയന്തി അനുമോദനമാകുന്നു, നിരാകരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്കർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഭീമന്റെ ഗദയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ദുര്യോധനൻ നട്ടെല്ല് തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലം പതിച്ചപ്പോൾ, ദ്രോണാചാര്യസുതൻ അശ്വത്ഥമാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാന് സംതൃപ്തിയാകുമെന്ന് വിഡ്ഢിത്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രരുടെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധനന് ഉപഹാരമായി സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, ദുര്യോധനൻ ഈ അതിനിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ലവലേശം പോലും സംപ്രീതനമായുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം: എവിടെ വച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശിഷ്ട സന്ദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭം. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകിയാൽ ഗീത കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. ഭഗവത് കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണ കഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അഭിന്നരാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഭൂജാതായ
ായവരെല്ലാം അത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലഷിച്ചു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നമോ നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. नमाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. शील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ്. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു വിവർത്തനത്തിലും ഭാവാർത്ഥത്തിലും എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന്. അതായത് വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ ഭീമന്റെ പ്രഹരമേറ്റ് വീണ് കിടന്നിരുന്ന സമയത്ത് അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്ത ഒരു വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളുടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 5 മക്കളുടെ തല അറുത്ത് ആ തലയും കൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് അവർ ദുര്യോധനന്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അശ്വത്ഥമാവ് കരുതിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദുര്യോധനന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. കാരണം ദുര്യോധനനും പാണ്ഡവരും തമ്മിൽ അത്രയും ശത്രുത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ദുര്യോധനനെ വളരെ ഹാപ്പിയാക്കുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കരുതിയത്. പക്ഷെ അത്രയും ക്രൂരനായ ദുര്യോധനന് പോലും ആ പ്രവൃത്തി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത്രയും അധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ അശ്വത്ഥമാവ് അവിടെ ചെയ്തത്. കാരണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, യുദ്ധം ചെയ്ത് തളർന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, കുട്ടികളാണ് അവര് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പോയി അവരുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും ഒരു യോദ്ധാവിന് ചേർന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്കർഹമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം, അതായത് ഈ യഥാർത്ഥ ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്ത വീരയോദ്ധാക്കൾ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകളാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ഒരു യുദ്ധ രീതിയല്ല പണ്ട് ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഒരു സമയമുണ്ട്, നിശ്ചിത സമയം വരെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പിന്നെ വാള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് വാള് എടുത്ത ആളുകളുടെ മാത്രം കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് താഴെയുള്ള ആള് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യുദ്ധ നീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നീതികളെല്ലാം ശരിയായി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരണം വരിച്ച വീരയോദ്ധാക്കൾ അവരെല്ലാം തിരിച്ച് അവരുടെ പ്രാപ്യമായ സ്ഥാനം ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രഭുപാദിന്റെ ഒരു ലെക്ചറിൽ കേട്ടതാണ്. അവരെല്ലാം സ്വർഗ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ വീരയോദ്ധാക്കൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം യുദ്ധങ്ങള് ധർമ്മയുദ്ധം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യാതൊരു ധർമ്മവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ രീതിയും മാറിപ്പോയി. പണ്ടെല്ലാം
ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭടന്മാര് മാത്രമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആളുകളോ ഭാര്യമാരോ അവരാരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്തെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നേരിട്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ മേലാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ധർമ്മയുദ്ധവും ഇന്ന് കാലത്ത് നടക്കുന്ന അധർമ്മ യുദ്ധം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഈ ഇന്ന് കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോംബിടുകയും അങ്ങനെയുള്ള പല പല അതിഭീകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗാസ, പിന്നെ റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ, പിന്നെ പാലസ്തീനിൽ നടക്കുന്ന വാർ, അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ യുദ്ധം ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും യുദ്ധം എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം എന്നുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ ചൈന, ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പൊ അത്രയും ശത്രു രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഏത് സമയത്തും അവര് ആക്രമിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോ തൽക്കാലം ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നിൽക്കാത്തത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച വീരയോദ്ധാക്കൾ അവർക്ക് പ്രാപ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അധർമ്മ യുദ്ധം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ വീണ്ടും പറയുന്നത് ആ ആ വളരെ ഹീനമായ പ്രവൃത്തി, അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്ത ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ദുര്യോധനന് പോലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ദുര്യോധനനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീമനോടും അതല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവരോടും മൊത്തം അത്രയും ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏത് വിധേനയും അവരെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് അശ്വത്ഥമാവിന് എന്താ പറയാ ശാപം ലഭിക്കുകയും വ്രണങ്ങളോടുകൂടി കാലാകാലം മരണമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും കടുത്ത ഒരു ശാപം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അദ്ദേഹം ആ അധർമ്മ യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം വളരെ മോശമായ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. യുദ്ധം ജയിച്ചു മരിച്ച വീരയോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് പ്രാപ്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും പറ്റിയെന്നാണ് ഈ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശിഷ്ട സന്ദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധാന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭം. അതൊരു വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നത്, എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിശിഷ്ട സന്ദേശങ്ങൾ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധ അന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ വിഷയമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ കണക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ ജനനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ യുദ്ധ അവസാനത്തോടുകൂടി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ജനിക്കുകയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലിങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനവും ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശിഷ്ട സന്ദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തത്, ആ കുരുക്ഷേത്ര പോർക്കളത്തിലെ യുദ്ധ അന്ത്യത്തിലാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന
അതീന്ദ്രിയ വിഷയമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭം. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദുര്യോധനനും ഭീമനുമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് ഭീമന് ദുര്യോധനന് ആ ഒരു പവർ കിട്ടിയത് എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം ഭീമനെ സംബന്ധിച്ച് ഭീമൻ 1000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനന് അത്രയും ശക്തിയില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോ ഈ ദുര്യോധനനും ഭീമനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഗാന്ധാരി സ്വന്തം മകന് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഗാന്ധാരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ അത്രയും ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ധൃതരാഷ്ട്ര കണ്ണു കാണാത്തൊരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഈ ഗാന്ധാരിയും എനിക്കിനി കല്യാണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ കാഴ്ച വേണ്ട എന്ന് കരുതി സ്വയം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി ഇരുട്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അവരത്രയും പാതിവൃത്യം നിറഞ്ഞൊരു ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണോ അവരുടെ കണ്ണിലെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് ആ ഒരു വേറൊരാളെ നോക്കുന്നത്, അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ വ്യക്തി എന്താണോ ആയിത്തീരേണ്ടത് അത് ആയിത്തീരുന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗാന്ധാരി ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറയുകയും വരുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഗാന്ധാരി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഗാന്ധാരി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനന്റെ ശരീരം ഉരുക്കിന് സമാനമായി തീരാൻ ഉള്ളൊരു ശക്തി ആ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധാരി അങ്ങനെ തുണികളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ലെക്ചറിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആരാണോ അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ഇതുപോലുള്ള അസാമാന്യമായ പവർ ശക്തി വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിദ്ധിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആത്മീയമായ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പവർ വരുന്നതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത് ആ ലെക്ചറിൽ. ആരെല്ലാമാണോ ഇതുപോലെ ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ആത്മീയ ശക്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഇവരുടെ ഈ പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ആർജിച്ച ആ ഒരു പവർ അവരുടെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മകനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാവിലെ ഇങ്ങനെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ദുര്യോധനൻ രാവിലെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് കാണുകയും ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, ദുര്യോധന നീ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും, അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് വളരെ മോശമല്ലേ, അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുണിയില്ലാതെ പോകുന്ന, ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുണിയില്ലാതെ പോകുന്നൊക്കെ വളരെ മോശമല്ലേ, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരയിലെങ്കിലും ഒരു മുണ്ട് ചുറ്റി പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ദുര്യോധനനും തോന്നി, ശരിയാണ്, പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ, എന്തായാലും അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മാന്യത കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരല്പം ഒരു തുണി ചുറ്റാമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഒരു ടവല് ഒരു തോർത്തെടുത്ത് ചുറ്റുകയും ഗാന്ധാരിയുടെ മുന്നിൽ പോവുകയും ഗാന്ധാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് അമ്മ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു. അപ്പോൾ ഗാന്ധാരി കണ്ണിൽ കെട്ടഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധാരി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയല്ല, കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു മുണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തെ ശരീരം മൊത്തം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ തുണി ഉടുത്ത ഭാഗം ഒഴിച്ച് എല്ലാം ഇരുമ്പിന് സമാനമായ ശക്തിയുള്ള ഭാഗമായി മാറി. ഈ ഭഗവാന്റെ ഒരു തന്ത്രം നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം എന്തിനാണ് ഗാന്ധാരി ഇദ്ദേഹത്തെ റൂമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ പൂർണ്ണമായും ശരീരം ഗാന്ധാരി കാണുകയാണെങ്കിൽ ദുര്യോധനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഭീമന് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മുണ്ടെടുത്ത് പോയതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അരയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുള്ള ഈ തൊടയുടെ ഭാഗം ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം ബോഡിയുടെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗവും ഇരുമ്പിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പവറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. കാരണം
ഭീമൻ എത്ര പ്രഹരിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭീമന് അത്ര 1000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധന അത്രയും ശക്തിയില്ല. ഭീമന് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു, എന്തായാലും ദുര്യോധനനെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും. പക്ഷെ എത്ര ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഈ തുടയുടെ ഭാഗം ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് അടിക്കുമ്പോഴാണ് ദുര്യോധനൻ വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു റീസൺ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ലെക്ചറിലാണ് അത് ഞാൻ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകിയാൽ ഗീത കൃഷ്ണകഥ അഥവാ കൃഷ്ണ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയും കൃഷ്ണകഥ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭഗവാനെ പറ്റിയും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമരായ ഭക്തരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതും കൃഷ്ണകഥയാകുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. ഭഗവത് കൽപ്പനയാൽ ഈ ഇരു കൃഷ്ണ കഥകളെയും സംബന്ധിച്ച് ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദോട് പറഞ്ഞത്. അതായത് എല്ലാ വ്യക്തികളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അത് അറിയണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അഭിന്നരാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഭാരതത്തിൽ ഭൂജാതരായവരെല്ലാം അത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലഷിച്ചു. അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം ഈ കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം എന്നൊരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം പൂർണ്ണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത്, കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അത്രയും ഡീഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത്രയും ച്യുതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു മൂല്യങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാം പണത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും അളക്കുന്നത് പണത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാം പൊതുവെ ആളുകൾ അളക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുപാട് ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വാഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും. വളരെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളും അതിഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങളെ പുതിയ തലമുറ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ തമാശ സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ സിനിമകളും അങ്ങനെ ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങള്, ആ തമാശകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 90 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സിനിമകൾ കണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്തുള്ള ഒരു മാറ്റം, കലിയുടെ ഒരു മാറ്റം ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം സിനിമകൾ. ഞാൻ സിനിമയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കുട്ടികളടക്കം അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു, ഇത്രയും ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെല്ലാം അത് ഒരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം മൊത്തം അത് തമാശ എങ്ങനെയാണോ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അത് കലിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ വരികയും അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇനി വരുന്ന
ഇത്തരം ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് 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 ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിൽ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അടുത്ത ഡയറക്ടർമാർ ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം അതിനേക്കാൾ വെല്ലുന്ന ഒരു സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ദൃശ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന സിനിമകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഏത് ലെവലിൽ എത്തുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരു കണ്ടുവരുന്ന വലിയൊരു മാറ്റാണ് ഒരു വില്ലന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതി. ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ, അങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവര് ഹീറോ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം പഴയ കുറച്ചു മുൻപുള്ള സിനിമകളിലും കാണാം. രാവണനെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു, പിന്നെ കർണനെ നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നെ ഈ അടുത്തൊരു കൽക്കി എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയതിൽ അതിൽ അശ്വത്ഥമാവിനെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അത് എന്ത് മാറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആളുകൾ. അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ, ഈ യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാത്ത ആളുകളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് കർണൻ എന്തോ മഹത്തായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഈ അർജുനനും ഇവരെല്ലാവരും ഇവർ ചതിച്ച് കർണനെ കൊല്ലുന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രാവണനെയും നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥമാവിനെ ഇപ്പൊ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇനി ദുര്യോധനനെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കംസനെയൊക്കെ എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ കൂടെയാണ് ഈ പുതിയ തലമുറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഈ വാക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഈ ഈ സന്ദേശം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം അത്തരം കൃഷ്ണകഥകളെ സഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭിലഷിച്ചു. കൂടാതെ അപ്രകാരം പൂർണ്ണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ, ഈ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ആ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പീഡിതമായ ഭുവനത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിലെ പീഡനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അഭികാമ്യമായ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും, ഈ ഭൂമിയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും ആ സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഭാഗവതത്തിലെയും സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർപ്പട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പർപ്പട്ട് വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. കാരണം ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഒരാളോട് ഈ ഭാഗവത സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഈ തലമുറയെ തിരിച്ച് ഈ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഭാഗവതത്തിനും ആ സന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പർപ്പട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട്, എല്ലാവരും അല്ല, ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നമ്മളും സ്വയം ഒന്ന് നന്നാകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പുതുതലമുറ എല്ലാം ഡ്രഗ്സിനും ഒരുപാട് കൊള്ളരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുതിർന്നവർക്ക് ആ അറിവില്ല താനും, പാരന്റ്സിനാണെങ്കിൽ. നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. തിരിച്ച് നമ്മളത് ഈ മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ പർപ്പട്ടിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ തിരുത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരിക. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വളരെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. നല്ല പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ട്രാജഡി ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും, കോമഡി ഭാഗം ആ ഇത് സ്റ്റണ്ട് ഭാഗം വരുമ്പോൾ പേടി വരും. ഇന്നും ഒരു ശരിയാണ്. കുട്ടികളിലും അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുട്ടികൾ വളരെ കൂളായിട്ട് അതിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പ്രഭു പറഞ്ഞത് എത്ര ആ ജനറേഷന്റെ ഒരു മാറ്റം അത് വളരെ, അതായത് എൻ്റെ മോള് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അവള് ഇങ്ങനെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഈ ട്രാജഡി ഭാഗം വരുമ്പോൾ അവള് നിലവിളിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവളെ പിടിച്ച് എൻ്റെ ചേച്ചി മടിയിലിരുത്തും, മോള് അമ്മമ്മയുടെ അടിയിലിരുത്തിരുന്നോന്ന്. ഇന്ന് ഒരു കുട്ടികളിൽ ഇതൊന്നും കാണണില്ല. ആ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം ഇതൊക്കെ ഇവർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. പ്രഭുജി പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം. ആ കാലം മാറി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഴുന്നല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമുക്കും ആ വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളൊന്നല്ല, വലിയവരായാലും അത് കണ്ട് ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആ കാലം മാറി, ആ കലിയുഗത്തിന്റെ കഷ്ടം തന്നെ. കൃഷ്ണ ഹരിബോൾ. പ്രഭു പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായി. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു. വളരെ ലളിതമായിട്ട് പ്രഭു കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിബോൾ. പ്രണാമം പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. പ്രഭുവിന്റെ പാട്ട് ഭയങ്കര നന്നായി. ഞാനും വിചാരിച്ചു പ്രഭു, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഗിത്താറിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലോ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഗിത്താർ എടുത്ത് വെക്കണതുണ്ട്. പ്രഭു ശരിക്കും അതിൽ ലയിച്ചു പാടി. അതാണ് സമയമൊന്നുമല്ല പ്രഭു, അത് അത്രയും എന്താ പറയാ, മനസ്സിലിങ്ങനെ അത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രഭു. അപ്പൊ വളരെ നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകള്, ശരിയാ പ്രഭു പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊന്നും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാണലും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു കണക്കിന് കാത്തു. നമ്മളൊന്നും ഇപ്പൊ കാണലില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒട്ടും കാണലില്ല ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോ. ശരിയാ പ്രഭു പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ എല്ലാവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ. അല്ലേ? താങ്ക് യു പ്രഭു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സംഗീതം പ്രഭുവിന്റെ കീർത്തനത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. എന്ത് നല്ല രസമായിരുന്നു പ്രഭുജി. ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോ പ്രഭുജി അവർ നല്ല കീർത്തനം തരുന്നത് വളരെ ഉപകാരമാണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിബോൾ. പ്രണാമം. ശരിക്കും പേടിയാവാണ് മാതാജി ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ. അവർക്കൊരു മുതിർന്നവരോട് യാതൊരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല. വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അവർ അച്ഛനമ്മമാരോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് പേടിയായിരുന്നു. അവരൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളപ്പോ അവിടെ. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി അതൊക്കെ നടക്കൂ. കാരണം അത്രയും കൈവിട്ടു പോയി കുട്ടികൾ. അതെ, ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഒരു പ്രഭു അതെങ്ങനെയാവാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളെ. ഇപ്പൊ ഒരു സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പുറത്തു വന്നാൽ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സാറിനാണ് കുറ്റം, കാരണം ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്തും ചെയ്യാം. അതിനെ എതിർത്താൽ അത് തെറ്റെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ്. വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കുട്ടി ഒരു അധ്യാപകനോട് പറയുന്നത്, നീ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നെ കൊല്ലുന്നു പറയുന്നത്. ആ അധ്യാപകനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രിമാരടക്കം ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ കൊലയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ, വീഡിയോ എടുത്തിട്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ സാർ അത് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ സാറിന്റെ ജീവൻ അവൻ എടുക്കും. ചിലപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യില്ലല്ലോ അവൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ മാതിരിയാണല്ലോ ഓരോന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം വലിയൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അത് എത്തിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഇവർക്കൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഉള്ളൂ മാതാജി. നമ്മളെ ഇറങ്ങി തിരിക്കേണ്ടി വരും. വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സ്കൂളുകളിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഇനി പുതിയ തലമുറ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മറ്റുള്ള ശരിക്ക് മീഡിയയിലും പിന്നെ ടിവിയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഭക്തരിറങ്ങി അതിനുവേണ്ടി നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് കുറെ വ്യതിയാനം വരും. അല്ലാതെ അവര് ഒന്നും മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല. അവരുടെ സ്വന്തം ആ ഒരു തലമുറയിലുള്ളവരുടെ സംഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം.
പല ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരിക്കും ഇസ്കോണിൽ ആ ഒരു ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ വ്യതിയാനം, കുറെ കുട്ടികളിലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. ശരിക്കും പ്രഭുവിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി. ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് നന്നായിരുന്നു. കീർത്തനവും അവരെ അതിൽ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ശരിക്കും പ്രസാദവും അതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ അതെ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രഭുജി, ഞാൻ ഹരേ ഒരു കൃഷ്ണ. സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രഭുജി. അതായത് പറയൂ ഞാൻ മാതാജി. പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന്റെ മാറ്റം. ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ്, സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അമ്മമ്മമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ഇടയിലായി കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ കൊച്ചുമോളും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയണം, സ്കൂളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിള്ളേർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്ന്. ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്ന്. അപ്പം അവൾ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു, അമ്മമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കണം, അയ്യോ നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ സഹിക്കണം ഈ രണ്ട് അമ്മൂമ്മമാരെ. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് മക്കളെന്തോന്ന് പറഞ്ഞ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭുജി ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെ പോണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മൂമ്മമാരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ, ആരെയും സഹിക്കാൻ വയ്യ പിള്ളേർക്ക്. ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചത് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അതേപടി പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, മക്കളെന്ത് പറഞ്ഞു മറുപടി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, വയസ്സായവര്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം, ആ ജനറേഷന്റെ ഒരു മാറ്റം ഇതൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് സംഭവം പറഞ്ഞാ, ഞാൻ അനുഭവമുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി. പ്രഭു. അത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹരേ കാര്യം കൃഷ്ണ. പറയാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. ഈ ആ നമ്മള് കുട്ടികളിപ്പോ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം ഏത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കണോ, ആരുപയോഗിക്കണോ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണോ എന്നറിയില്ല. ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒന്നും വീട്ടിലെ അറിയില്ല കുട്ടികൾ മാതാജി. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളർത്തിയാലും ഇവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണ ഈ സമൂഹത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ആ സമൂഹത്തിൽ അവര് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവരും അറിയില്ല. അത് നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അവരും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ തത്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അതാവോ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം, പ്രഭുവിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കും, വലിയവരെയും സ്വാധീനിക്കും, എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴി കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ച് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വഴി നമുക്കേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സമൂഹം മൊത്തം വേറെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി. ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വിപത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അതെ പോലും മാതാജി. പറ്റാത്ത ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. പുതിയ തലമുറ ആ നമുക്കൊന്നും, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല, പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ കിട്ടൂല. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് എത്ര പൊതിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല അപ്പൊ മാതാജി. നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് തന്നെ. പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കണം, വളരെ നന്നായിരുന്നു പ്രഭു. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും പ്രഭു ഉണ്ടാക്കി. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമുക്കേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രഭു വളരെ പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്താലേ മാതാജി? ഐശ്വര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാംസ് പ്രഭു. വളരെ താങ്ക്സ്. നല്ല ഇതായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഹരേ പ്രോബ്ലം കൃഷ്ണ മാതാജി. തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ഈ കാർട്ടൂൺസ് കാണുന്നതും സീരിയൽ കാണുന്നതും എല്ലാം വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലാണ്. നമ്മളുടെ സംസ്കാരം ടോട്ടലി അവർ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ആണ് മാതാജി. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പേരൻസിനും എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാരണം അവർക്ക് മുഴുവനും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, കുട്ടികളെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞാലും അമ്മൂമ്മ അച്ഛമ്മ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അത്രയ്ക്ക് റെസ്പെക്ട് ഒന്നുമില്ല. പഴയ പോലത്തെ പേടിയോ പിള്ളേർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ അതെ. അവർക്കെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആ സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. അതിന് ശരിക്കും നമ്മള് അന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞതിന് മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല, അമ്മ നല്ലതിനെ പറയുള്ളൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൂഫ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ മായാപ്പൂരിലെല്ലാം വെസ്റ്റേണേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഗുരുകുലത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ആ ആരെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുരുകുലം പോലെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു
ഈ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രഭു. അത് ആരെങ്കിലും നേരത്തെ കാലത്ത് നല്ലപോലെ തുടങ്ങണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എനിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും മൊബൈലിന്റെ മാതാജി. ഇതായിട്ട് ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എല്ലാം വർക്കും ഹോംവർക്സും മുതൽ കൊണ്ട് എല്ലാം മൊബൈലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും. അത് ഭയങ്കര ശരിയാണ്. പ്രശ്നമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രഭു പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ് പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. മാതാജി, ഇതിൽ ഹരേ എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കരമനയിൽ ആ ടെമ്പിള് തുടർന്ന് പോരുന്ന ഒരു രീതി എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് തോന്നി മാതാജി. കാരണം അവര് കുട്ടികളെ ഭാഗവതം ശ്ലോകാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മുതിർന്ന മോനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തി ഇത് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവന് പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർന്നു. പിന്നെ അവര് എല്ലാ സൺഡേസും എല്ലാ സൺഡേ അല്ല, മന്ത്ലി ഒരു സൺഡേ ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവിടെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ക്ലീനിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ടെമ്പിളില്. പിന്നെ അന്നത്തെ എല്ലാ സർവീസും ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാണ് അവര്. പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ അവർക്കുള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കറക്റ്റ്. അവർ പരസ്പരം ഭയങ്കര സ്നേഹവും സഹായവും സഹകരണവും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പുറമേ ഉള്ള ഒരു കൂട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അതെ, സന്തോഷമുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശരിയാണ്. മോഡല് എല്ലാ നാമഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്യാതറിങ്ങളിലും അതെ, നമ്മൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടണം അവർക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം അതെ പ്രഭു, അതെ അതെ. ആ അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വള്ളിച്ചെല്ലം സ്കൂൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചുമോള് അതിൽ ശരിക്കും റെഗുലർ ആയിട്ട് വരാനേ പറ്റിയില്ല. ആ അപ്പൊ അവൾക്കും അതില് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോയി. അവള് കുറച്ച് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ വന്നപ്പം അവളുടെ സ്കൂൾ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാണ്. ഇതേപോലത്തെ ആ നമ്മളുടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഓ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുറച്ച് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചുങ്ങള് നമ്മൾ ഒരു 7-8 വയസ്സ് വரைക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കും. ഒരു 10-11 ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതെ എന്താ പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ വളരെ ഉം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടിയിട്ട് നല്ല യൂണിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇതായിക്കോളും. അത് വേറെ വേറെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. അതിന് എന്താ വഴി, ആ. പോം വഴി എന്ന് ഒരു ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു എത്തും പിടി എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ പറയുക മാതാജി, നമ്മള് കുറച്ച് റിനൗൺസ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയും ആ വഴിയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അവര് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണം, അവർക്ക് ഒരുപാട് കളിക്കാൻ പറ്റണം, അവർക്ക് കളിയിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റണം, അവർക്ക് സർവീസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നരുത്. ഇപ്പൊ പാത്രം കഴുകലാണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, അത് കഴുകടാന്ന് തറ തുറക്കി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിരോധം തോന്നരുത് അതിനോട്. ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്യണം? പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം, നീ അത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരതിൽ കുറച്ച് അട്രാക്ട് ആവും. ഐശ്വര്യ മാതാജിക്ക് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം മാതാജി ഇത് നേരിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അല്ല പ്രഭു, പിള്ളേരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്നേഹം, അവരും ടെമ്പിളിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോ ഡിവോഷൻ എന്നുള്ളതല്ല. പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പിള്ളേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് പ്രഭു. ഒരു ഭക്തി അതെ എന്നുള്ളതിനെക്കാളുപരി ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രഭു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്. അവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇതൊന്നും നോയിങ്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ബ്രോ. പിള്ളേര് അവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പായി അവർ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ഒന്നും അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പ്രഭു നിങ്ങളിപ്പോ ഈ പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് എത്ര ഭാഗ്യമാണ് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മളിപ്പോ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യിക്കാന്നുള്ളത് കഥാന്ത പ്രഭുവും ബാക്കി പ്രഭൂസ് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അവരും അതിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ആനന്ദുവിനെയും ആഞ്ജനേയനെയും ആനന്ദിനെയും പോലെ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജാനു അങ്ങനെ കുറച്ച് പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ആണെങ്കിലും ശുഭാംഗിക്ക് ഇന്ന് എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ അവള് മെഞ്ഞാന്ന് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു 8 മണിക്ക് പോണം, 9 മണി തൊട്ട് അവിടെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ പരീക്ഷയെ ടെമ്പിളിൽ പോവില്ലല്ലോ. ഇല്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ സേവയാണ്, അവിടെ ആരുമില്ല, പോണം. അതിനുവേണ്ടി അവർ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നേരത്തെ പഠിച്ചു തീർത്ത് പോകുന്നു. മറ്റേതാണെങ്കിൽ സൺഡേ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പഠിക്കാം, വീട്ടിൽ ഇരിക്കാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും അല്ല പ്രഭു. പക്ഷെ
ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രഭുപാദിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തോ ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം മാതാജി. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രൊഫസറിന്റെയും ശരിയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞ 10% കറക്റ്റ് ആണ്. ആ എന്താ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെയാണ് അത് കൂടുതലും അവര് നന്നാവാനുള്ള ചാൻസസ് ജാസ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലാതെ മാതാജി, നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതാ മാജി, കാര്യം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. കാര്യം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡൾട്ട് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അവരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ജപിക്കുക, വായിക്കുക മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യത്തില്ല. ആക്ച്വലി അവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നും ഒരു ഇതാവുമ്പോൾ. പക്ഷെ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിലോട്ട് വരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു റീഡിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ അവര് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവര് അത്രത്തോളം അതിന്ന് എന്താ റിയലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെല്ലാരും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം അവര് ഭഗവാനെ സെന്ററിൽ നിർത്തി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ സേവ ചെയ്യിപ്പോ ഐശ്വര്യമാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി രസീനന്ദയുടെ ബർത്ത്ഡേ മെനിങ്ങാന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഇന്നലെ അവരുടേത് കിട്ടിയപ്പോ അവർ ഇന്നലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രസാദം സ്പെഷ്യൽ ആക്കി. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര ഒരു അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്ന് അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരിൽ കൂടുതൽ പേരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പം വേറൊരാൾ ഇന്നലെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മളാണ് ആ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവരൊന്നും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേ നോക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മഹാരാജിന്റെ ഇതിന് ഇവിടുന്ന് പ്രഭുസ് എല്ലാരും രാജ്കോട്ട് പോയി. ആക്ച്വലി ഈ കുട്ടികളാണ് നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം അതൊക്കെ സത്യത്തില് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ആരും ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്തായാലും അവരിപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ മഹാരാജന്റെ കൃപയാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാരും അത് ബ്ലെസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ അവിടുന്ന് മോനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അവരൊരു സൺഡേ ഇവരുടെ കൂടെ അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് അവര് വേറൊരു റിലേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ആ ഒരു റിലേഷനിൽ എന്തായാലും ഭഗവാൻ സെന്ററിൽ കാണും. അപ്പൊ അവര് വേറൊരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ ആയാലും ഇപ്പം കാലശേഖർ പ്രഭു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെടുത്ത്. ഒരു ദിവസം ശുഭാംഗി ഒരു സാറ്റർഡേ വന്ന് രസീനന്ദയോടെ താമസിക്കണം, ഒരു ഡേ ഫുൾ അവിടെ നിൽക്കണം, പിന്നെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോണം. അപ്പൊ ഐശ്വര്യമാജി പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഇപ്പം കർമ്മീസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പ്രഭു. അവനെന്തോ വൺ ഡേ നൈറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ അവരും മാത്രം ബോയ്സ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ പാരന്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ചില സമയം ഇവരെല്ലാരും ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണും പ്രഭു. കാര്യം അവരൊന്നിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഏജ് അല്ലേ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പ്രഭു. ഫ്യൂച്ചർ വേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലോട്ട് പോവില്ല അവര്. വേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ പോവില്ല. അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ പുറമേ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും. എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് അവർ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ അവരുടെ കസിൻസിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി അതെല്ലാം അവർ വന്ന് പറയും പ്രഭു സ്കൂളില്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഇവർക്കും പറയാം നമ്മളുടെ ഡിവോട്ടീസ് നമ്മുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും അവർക്കും എൻജോയ്മെന്റും ആണ്. അവർക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറേഷനെ അല്ല. അവർക്കിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കും പറയാൻ കാര്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ വിചാരിക്കും അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മിസ് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് ചിലപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് തോന്നിപ്പോവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിനോട് വെറുപ്പാവും. ഞാൻ ഇതില് എന്റെ അച്ഛനമ്മ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ശരിയാണ്. പരമാനന്ദ പ്രഭു അതിൽ നല്ലൊരു യൂത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. പ്രഭു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾ ഡെയിലി ചാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും വെജിറ്റബിൾ കളക്ഷൻ ആയാലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇതും അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബാക്കിൽ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. എന്നിട്ട് പ്രഭു ഒരു ഫോളോ അപ്പും ചെയ്യും പ്രഭു. ചാൻഡിങ് പ്രഭു പറയും എന്റെ ചാൻഡിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരും ഓടി വന്ന് മൊബൈൽ എടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്യും.
അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് കാണൂലേ, അപ്പൊ അവരൊന്നും പറയില്ലേ? അല്ല, അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം, അത് അവർ accept ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ദോരാമാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ശുഭാംഗി ഒരാളാണെങ്കിലും അവൾ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് കുറെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ കസിൻസ് ഉണ്ട്, അവളുടെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, രസികയുടെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചിന്ത ശരിയാണ് ചേച്ചി. അവരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് വേറെ ഒന്നിലോട്ട് അട്രാക്ട് ആയി വേറെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പിള്ളേരിലോട്ട് പോവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട. അവരിവിടെ ഹാപ്പിയാണ്. വേണ്ട, അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു പ്രഭു. എല്ലാ മാതാജിമാരും പ്രഭുസും എല്ലാരും പങ്കെടുത്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് വരണം. ഈ ആഴ്ച തീർച്ചയായും. ശനി ഞായറും അവിടെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു ദിവസം ഹരേ നേരുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृपासिन्धोऽपि च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनन्दकोटि वैष्णववृन्द की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഓൾ. പ്രഭു ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.